দেখো, motion is related to position and time. Motion is related to position and time. ঠিক আছে? How position is located? খেয়াল করে দেখো, পজিশনটাকে আমরা কেমন করে বুঝবো? পজিশনের ব্যাপারটা বুঝতে গেলে we need coordinate system. কেমন? আচ্ছা, if first লেখো how to find position. How to find position. Position in one dimension. Position in one dimension. One dimension means along straight line. One dimension means along straight line. For that, we need one origin O, and along the right side it is positive x-axis, and along left side it is negative x-axis. বুঝতে পারছো? আচ্ছা, এইবারে in two dimension আমরা কি করব? It is positive x-axis, positive y-axis, negative y-axis, negative x-axis. So this point O is origin. ঠিক আছে? So if I mark a point as x comma y, if we mark a point x comma y, it means along x-axis displacement is x, along y-axis displacement is y, and from origin distance of point P is root over of x square plus y square. The root over of x square plus y square. হ্যাঁ, এটা আমাদের জানা আছে, root over of x square plus y square. তো তাহলে আমরা টু ডাইমেনশনে কি দরকার আমাদের? we need two coordinates x and y. For two dimension we need two coordinates x comma y. But for one dimension we need just one number. It may be x, it may be y, it may be z, but at a time one. So for motion along straight line we need one number to pinpoint the position. But for two dimension we need two numbers to pinpoint the position, x and y. It may be y and z, it may be z and x, but at a time two. বুঝা যাচ্ছে? So
we are having certain idea about displacement and distance. We are having certain idea regarding displacement and distance, right? Let's check. Say a particle is displaced from A to B. Along the path A to C and C to B. Along the path A to C and C to B. So displacement will be root over of and distance covered A plus B. কেমন ভাবে গেছে A থেকে C তে C থেকে B তে তাহলে ডিসটেন্স কত কভার করেছে পাথ লেন্থ A plus B ডিসটেন্স কাকে বলে the path length is called distance তাই তো path length covered is distance আর ডিসপ্লেসমেন্ট কত স্ট্রেট লাইন রুট ওভার অফ A স্কয়ার প্লাস B স্কয়ার ঠিক আছে ওকে আবার চেক করা যাক আচ্ছা consider radius of this circle is 70 meter. Radius of the circle is 70 meter. আচ্ছা consider two particles 1 and 2. Consider two particles 1 and 2 starting from point A. Consider two particles 1 and 2 starting from point A, reach point B, along circular track, particle 1 follows the shorter path. Particle 1 follows the shorter path and particle 2 follows the longer path. Particle 2 follows the longer path.
ঠিক আছে? both reach point B, both reach the point B in 10 seconds. In 10 seconds. Both reach the point B in 10 seconds. Find speed and velocity. Find speed and velocity of particle 1 and particle 2. Find speed and velocity of particle 1 and particle 2. স্যার পার্টিকেল 1 আর পার্টিকেল 2 কোন পথ ধরে চলছে সেটা আরেকবার বলবেন? পার্টিকেল 1টা যাচ্ছে তোমার এ থেকে বি এই পাথে, শর্টার পাথে। আচ্ছা, আর পার্টিকেল 2টা গেছে তোমার লঙ্গার পাথে। মানে পুরো গোল চক্কর লাগাচ্ছে। হ্যাঁ, এটা পার্টিকেল 2, এটা পার্টিকেল 1। তাহলে দুজনের স্পিড কত বার করবে? আর ম্যাগনিটিউড অফ ভেলোসিটি কত বার করবে? magnitude of velocity of particle 1 আর magnitude of velocity of particle 2. আমার একটা ডাউট আছে। বলো। বলছি যে এই যে ম্যাগনিটিউড অফ ভেলোসিটি, স্যার সেটাকে আমরা যখন ক্যালকুলেট করছি তখন তো ডিসপ্লেসমেন্ট বাই টাইম দিয়ে পাচ্ছি স্যার, কিন্তু এখানে পার্টিকেল 1 আর পার্টিকেল 2 এর ডিসপ্লেসমেন্টটা তো সেম থাকছে, তাহলে কি দুটোর ভেলোসিটি মানে ম্যাগনিটিউড অফ ভেলোসিটি সেম হবে? সেটা দেখো, ভেবে বলো কি হবে। আগে করে নাও, করে নিয়ে বলো কি পেলে। পিটাই আসছে। 11 আর 14 নাকি 44? 44? না না না, এই যে পুরো এই পাশে গেছে, ও তো শুধুমাত্র সার্কুলার ট্র্যাকটাই ফলো করছে। না না। তার মানে এ থেকে শুরু হয়ে বি পয়েন্টে গিয়ে থেমে গেছে তো? হ্যাঁ, এ থেকে শুরু করে বিতে গিয়ে থেমে গেছে। স্যার তাহলে টু টু পাই আর সার্কামফারেন্স মানে 3/4 অফ সার্কামফারেন্সটা কভার করছে, তার মানে 3/4 ইন্টু 440 হয়ে গেল, 330 হয়ে গেল। এটা ডিস্টেন্সটা হয়ে গেল 330/10 33। আচ্ছা, পার্টিকেল 1টা কতটা ডিস্টেন্স কভার করছে? পাই আর বাই 4, তাই তো? এই 2 পাই আর বাই 4, তাই তো? পার্টিকেল 1 ডিস্টেন্স কত কভার করেছে? 2 পাই আর বাই 4 ডিভাইডেড বাই টাইম টেকেন। তাহলে কত আসবে? পাই আর বাই 2t, 22/7, রেডিয়াস কত? 70, ডিভাইডেড বাই 2 ইন্টু 10। তাহলে কত আসছে? তাহলে প্রথমটা কত আসবে? 11 মিটার পার সেকেন্ড, রাইট?
পরেরটা কি আসবে? পরেরটা কত আসবে? 33 meter per second is 33 আসবে, 3 টাইমস আসবে, তাই তো? কারণ ডিস্টেন্স থ্রি হ্যাঁ টাইমস 3 কভার বাই করেছে, 10 হ্যাঁ 33 ডিস্টেন্স 3 টাইমস কভার করেছে, আর টাইম ইকুয়াল আছে। ডিস্টেন্স 3 টাইমস বাট টাইম ইকুয়াল আছে। আকাঙ্ক্ষা বুঝতে পারছিস তো? তাহলে ডিস্টেন্স 3 টাইমস বাট টাইম টেকেন সেম, সো স্পিড শুড বি 3 টাইমস। এবার ম্যাগনিটিউড অফ ভেলোসিটি 1, এটা কি হবে? ম্যাগনিটিউড অফ ভেলোসিটি 1 কি হবে? ফর দ্যাট ইউ নিড টু ফাইন্ড ডিসপ্লেসমেন্ট, রাইট? তো ডিসপ্লেসমেন্ট কি দুটো সিচুয়েশনে সেম হবে? ওটা 70 এটা 70 তাহলে এটা 70√2 হয়ে যাবে। 70√2 10 সেকেন্ডসে কভার করছে 7√2। তাহলে √2 ইন্টু 70, তাই তো? হ্যাঁ তাহলে স্যার। ম্যাগনিটিউড অফ ভেলোসিটি কি হবে? √2 মাল্টিপ্লাইড বাই 70 ডিভাইডেড বাই 10। হ্যাঁ স্যার 7√2। তাহলে 7√2 মিটার পার সেকেন্ড। সেকেন্ডের আনসারটা কি হবে? ম্যাগনিটিউড অফ ভেলোসিটি অফ দ্য পার্টিকেল 2 কি হবে? হবে কারণ ডিসপ্লেসমেন্টটা তো সেম থাকছে না। ডিসপ্লেসমেন্টটা সেম থাকছে, ঠিক আছে? ডিসপ্লেসমেন্টটা সেম থাকছে, মানে দুজনেরই ইনিশিয়াল পয়েন্ট আর ফাইনাল পয়েন্টটা ম্যাচ করে গেছে। কোন রাস্তা দিয়ে গেছে দেখার দরকার নেই ভেলোসিটির জন্য। ভেলোসিটির জন্য কোন রাস্তাটা ফলো করেছে জানার দরকার নেই, কি জানার দরকার? হ্যাঁ স্যার স্পিডের সময় ডিস্টেন্স ডিসপ্লেসমেন্ট আর জানার দরকার, ভেলোসিটির সময় ডিসপ্লেসমেন্ট। রাইট? স্পিডের সময় পাথ লেন্থ আর স্পিডের সময় পাথ লেন্থ আর ভেলোসিটির সময় পাথ লেন্থ নয়, ভেলোসিটির সময় ডিসপ্লেসমেন্ট। ডিসপ্লেসমেন্ট, ঠিক আছে? আচ্ছা, বই বোঝা গেছে তো? তাহলে পরের কোশ্চেনে যাই। এটা সবার হয়েছে? পরের কোশ্চেনে যাব? পরের কোশ্চেনে যাবো রে। হ্যাঁ স্যার, পরের কোশ্চেনে যান, আমার হয়ে গেছে আমার করা। লেখো, position of a particle is given by x equal to 2 meter. হ্যাঁ, মিটারটা আমরা সবসময় লিখি না, x equal to 2 for all t greater than equal to 0, ঠিক আছে? Is it in motion? Is it in motion? Draw position versus time graph. Position of a particle is given by x equal to 2 for all t greater than equal to 0. Question হচ্ছে, is it in motion? Explain. Part 2 হচ্ছে draw position versus time graph. স্যার বলছি যে এক্সট্রা ডিস্টেন্সের জন্য x টা হচ্ছে পজিশন, x টা হচ্ছে পজিশন। স্যার একবার কোয়েশ্চেনটা এটা ভালো রেস্টে করে আছে। বলে দেবেন?
হ্যাঁ বলছি পজিশন অফ আ পার্টিকেল ইজ গিভেন বাই x ইকুয়াল টু 2 ফর অল t গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু 0 ড্র x ভার্সেস t গ্রাফ। স্যার পার্টিকেলটা রেস্টে আছে। রেস্টে আছে কারণ টাইম চেঞ্জ হচ্ছে, কিন্তু যখন পজিশন চেঞ্জ হচ্ছে না তার মানে বোঝা যায় ইট ইজ অ্যাট রেস্ট। আর স্যার এইখানে গ্রাফটা যেটা হবে সেইখানে একটা মানে স্ল্যান্টিং এর মতো হবে না, একদম সোজা, মানে হরিজন্টালি একটা স্ট্রেট লাইনের মতো হবে। দেখো আমরা যদি এইটাকে অরিজিন ভাবি, এটা এক্স অ্যাক্সিস, তাহলে ও কোথায় বসে আছে? এক্স ইকুয়াল টু 2 তে বসে আছে, ওর পজিশন চেঞ্জ হচ্ছে না, ওর পজিশন চেঞ্জ হচ্ছে না। তাহলে ওর পজিশন যদি চেঞ্জ না হয় তাহলে কি মোশনে আছে? তাহলে মোশন নেই। তাহলে মোশনে যদি না থাকে তাহলে আমি কি লিখতে পারবো? যে কোনো টাইম, কিন্তু ও কোথায় আছে? কিভাবে গ্রাফ আঁকতে হয়? t equal to 0, x equal to 2, t equal to 1, x equal to 2, t equal to 2, x equal to 2, and so on. তাহলে t equal to 0 তে x কত? 2। t equal to 1 এ x কত? 2। t equal to 2 তাতে x কত? 2। গ্রাফ বুঝতে পারছো তো? হ্যাঁ, তাহলে t যদি 3 হয় তাতে x কত? 2। তার মানে কোনোটাই পাল্টাচ্ছে না, টাইম পাল্টে যাচ্ছে কিন্তু এক্স পাল্টাচ্ছে না। তাহলে আমি কি বলতে পারবো? কি বলতে পারবো? পজিশন ইজ নট চেঞ্জিং উইথ টাইম, তার মানে ও কি রেস্টে আছে। বুঝতে পারছো? হ্যাঁ, আচ্ছা। এবার আমি যদি তোমাকে বলি যে পজিশন অফ আ পার্টিকেল ইজ গিভেন বাই এক্স ইকুয়াল টু 2 প্লাস 2 প্লাস টি, টি গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু 0, তাহলে তুমি এক্স এবং টি এর গ্রাফ কেমন করে আঁকবে? টি যদি 0 হয় এক্স হবে 2, টি যদি 2 হয় এক্স হবে, এরকম চলতে থাকবে। তাহলে এক্স আর টি এর গ্রাফ কেমন আঁকবে? এক্স আর টি এর গ্রাফ কেমন আঁকবে? 0 তে এক্স হচ্ছে 2, 1 এ এক্স হচ্ছে 3, এরকম একটা জায়গাতে। তারপর 2 তে 4। তাহলে এরকম ভাবে চলতে থাকবে। তাহলে গ্রাফটাকে কেমন আঁকবে? এইরকম, তাই তো? উপরের দিকে উঠে যাবে গ্রাফটা, কি হবে? উপরের দিকে উঠে যাবে, ঠিক তো? আচ্ছা, পার্টিকেলটা কোন দিকে যাচ্ছে বলো দেখি, রাইট সাইডে না লেফট সাইডে? পার্টিকেলটা রাইট সাইডে যাচ্ছে না লেফট সাইডে যাচ্ছে, নাকি না এরকম একটা কর্নার বরাবর চলে যাচ্ছে? স্যার রাইটে যাচ্ছে এটা। রাইটে যাচ্ছে। হ্যাঁ, গ্রাফটা এরকম স্ল্যান্টেড দেখে কিন্তু ভেবো না যে ওরকম ও বেঁকে গেছে, ও কিন্তু বেঁকে যায়নি। আমি এই গ্রাফটা টাইমের সঙ্গে এঁকেছি। ও কিন্তু এক্স এর দিকেই শুরু করেছে 2 থেকে, 2 থেকে শুরু করেছে, কেমন? 2 থেকে শুরু করে কোন দিকে যাচ্ছে? রাইট সাইডে যাচ্ছে, ঠিক তো? গ্রাফে যদিও এরকম মাঝামাঝি দেখাচ্ছে,
তার মানে এটা অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে, এক্স এর দিকে ইনক্রিজ করছে, তাই তো? তার মানে এটা কোন দিকে যাচ্ছে, রাইট সাইডে যাচ্ছে, মনে থাকবে তো? আচ্ছা, এই গ্রাফটার জন্য দেখো, এই গ্রাফটা কেমন গ্রাফ হবে, স্ট্রেট লাইন। গ্রাফটা কেমন হবে, স্ট্রেট লাইন গ্রাফ হবে। এটা যে সবসময় স্ট্রেট লাইনই গ্রাফ হবে তার কন্ডিশন কি, এক্স এর মাথার পাওয়ার টি এর মাথার পাওয়ার দুটোই ওয়ান। এক্স এর পাওয়ার আর টি এর পাওয়ার যদি ওয়ান হয় তাহলে গ্রাফের নেচার কেমন হবে, স্ট্রেট লাইন। একটা স্ট্রেট লাইন গ্রাফ ড্র করতে গেলে মিনিমাম কতগুলো পয়েন্ট লাগে, দুটো। একটা স্ট্রেট লাইন গ্রাফ ড্র করতে গেলে মিনিমাম দুটো পয়েন্ট লাগে। স্ট্রেট লাইন গ্রাফ ড্র করতে গেলে কি লাগে, মিনিমাম দুটো পয়েন্ট লাগে, ঠিক আছে? তাহলে আমি যদি তোমাকে বলি x ইকুয়াল টু 4 মাইনাস 2t, এই গ্রাফটা কি স্ট্রেট লাইন হবে? এই গ্রাফটা কি স্ট্রেট লাইন গ্রাফ হবে? হবে। কেন হবে? কারণ এক্স এর পাওয়ারও ওয়ান, টি এর পাওয়ারও ওয়ান, এবং এই টাইপের ইকুয়েশন গুলোকে বলে লিনিয়ার ইকুয়েশন। কি বলে? লিনিয়ার ইকুয়েশন। তাহলে লিনিয়ার ইকুয়েশন পেলেই আমি মাথার মধ্যে রাখবো যে গ্রাফটা স্ট্রেট লাইন। আর স্ট্রেট লাইন গ্রাফ আঁকতে গেলে আমার কতগুলো পয়েন্ট লাগবে, মিনিমাম দুটো লাগবে, ঠিক আছে? বুঝতে পারছো? তাহলে আমার যদি দুটো পয়েন্ট লাগে তাহলে আমার প্রচুর পয়েন্ট দরকার নেই। তাহলে আমি এক্স এবং টি এর গ্রাফ আঁকতে গিয়ে আমি যে টেবিলটা বানাবো, আমি একটা টি এর জায়গায় 0 বসিয়ে দেবো, তাহলে হয়ে যাবে এক্স ইকুয়াল টু 4, একটা পয়েন্ট হয়ে গেল। আর কি করবো, যদি এক্স 0 হয় তাহলে টি কত হবে, টি হবে 2। তাহলে এইভাবে দুটো করে পয়েন্ট আমি সবসময় পেয়েই যাব। তাহলে লিনিয়ার ইকুয়েশন হলে আমি একবার টি ইকুয়াল টু 0 বসিয়ে এক্স বার করব, আর একবার এক্স ইকুয়াল টু 0 বসিয়ে টি বার করবো, ঠিক আছে? তাহলে দুটো পয়েন্ট, সেই দুটো পয়েন্টই হচ্ছে ইজিয়েস্ট পয়েন্ট, ঠিক আছে? তাহলে গ্রাফ কেমন আঁকবো, গ্রাফ কেমন আঁকবো, এরকম টাইপের গ্রাফ হবে, তাই তো? গ্রাফটা কেমন টাইপের হবে, এই 4, তাই তো? আর এইটা হচ্ছে 2। টি ইকুয়াল টু 2 হলে, টি ইকুয়াল টু 2 হলে এক্স ইকুয়াল টু 0, আর টি ইকুয়াল টু 0 হলে এক্স ইকুয়াল টু 4। দেখো এত পর্যন্ত কি ঠিক আছে? হুম। স্যার এই আমরা এই কেসে আর আগের কেসে দুটো কেসেই অ্যাক্সিলারেশন জিরো তো? এই কেসে আর আগের কেসে দুটো কেসেই অ্যাক্সিলারেশন জিরো তো? অ্যাক্সেলারেশন 0, হ্যাঁ। তাহলে এক্সটি গ্রাফটা বুঝতে পারলে সবাই? এক্সটি গ্রাফটা সবাই বুঝতে পারলে? আচ্ছা, এবার একটা বুদ্ধির প্রশ্ন করব, ঠিক আছে? আচ্ছা বলো তো দেখি, এটা কোন ডিরেকশনে যাচ্ছে, অ্যালং পজিটিভ এক্স অ্যাক্সিস না অ্যালং নেগেটিভ এক্স অ্যাক্সিস? পার্টিকেলটা কোন দিকে যাচ্ছে, অ্যালং পজিটিভ এক্স অ্যাক্সিস না অ্যালং নেগেটিভ এক্স অ্যাক্সিস? অ্যালং নেগেটিভ এক্স অ্যাক্সিস। কি করে বুঝলাম অ্যালং নেগেটিভ এক্স অ্যাক্সিস? টি ইকুয়াল টু 0-তে কোথায় আছে, টি ইকুয়াল টু 0-তে কোথায় আছে, 4-এ আছে। টি ইকুয়াল টু এই টি
টি ইকুয়াল টু 2 তে কোথায় আছে? টি ইকুয়াল টু 2 তে কোথায় আছে? টি ইকুয়াল টু 2 তে আছে অরিজিনে। তাহলে 4 থেকে চলে এলো কোন দিকে? 0 দিকে। তাহলে 4 থেকে 0 দিকে চলে এলে কি হবে? হ্যাঁ, নেগেটিভ হবে, তাই তো? তার মানে রাইট সাইড থেকে শুরু করে লেফট সাইডের দিকে যাচ্ছে। তাহলে ওর ভেলোসিটি কোন দিকে এলো? নেগেটিভ এক্স অ্যাক্সিস। ঠিক তো? বুঝে যাচ্ছে কি বলছি? আচ্ছা, এবার যদি আমাকে বলে যে ওর ভেলোসিটি কত বের করো, ওর ভেলোসিটি কত বের করো, আমরা কি করব? আমরা কি করব? ভেলোসিটি আমরা কিভাবে ডিফাইন করেছিলাম? ভেলোসিটি হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট ডিভাইডেড বাই টাইম, নয় টাইম টেকেন অথবা টাইম ইন্টারভাল। আমি ভেলোসিটিকে কি বলবো? ডিসপ্লেসমেন্ট ডিভাইডেড বাই টাইম টেকেন অথবা টাইম ইন্টারভাল। তুমি দেখো টি ইকুয়াল টু 0, তাতে কোথায় ছিল 4, আর ফাইনাল ডিসপ্লেসমেন্টটা কত? 0। এই ফাইনাল পজিশনটা হচ্ছে 0, তাহলে 0 - 4 এটা হবে ডিসপ্লেসমেন্ট। কি? 0 - 4 হবে ডিসপ্লেসমেন্ট। টাইম টেকেন কি করব? 2 - 0। তাহলে এটা কত আসবে? -2 মিটার পার সেকেন্ড। কত আসবে? -2 মিটার পার সেকেন্ড। এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে টি এর কোফিসিয়েন্ট কত? টি এর কোফিসিয়েন্ট কত? -2। টি এর কোফিসিয়েন্ট কত? -2। তাহলে এই টি এর কোফিসিয়েন্টটাই ভেলোসিটিকে ইন্ডিকেট করছে। টি এর কোফিসিয়েন্টটাই ভেলোসিটিকে ইন্ডিকেট করছে। বোঝা যাচ্ছে কি বলছি? টি এর কোফিসিয়েন্টটাই ভেলোসিটিকে ইন্ডিকেট করছে। যাচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে? কখন হবে এটা? যদি ভেলোসিটিটা কনস্ট্যান্ট হয়। এটা কখন হবে? যদি ভেলোসিটিটা কনস্ট্যান্ট হয়। বুঝতে পারছো? আচ্ছা, কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি হলে আমরা এক্সটি গ্রাফটা কেমন পাবো? কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি হলে এক্সটি গ্রাফটাকে আমরা কেমন পাবো? লিনিয়ার। স্ট্রেট লাইন পাবো। কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি হলে এক্সটি গ্রাফকে কেমন পাবো? স্ট্রেট লাইন। শুধু স্ট্রেট লাইন কি? কেমন স্ট্রেট লাইন? দাঁড়া, একটু ক্লিয়ার করা যাক। আমরা বললাম ভেলোসিটি হচ্ছে স্যার ডিসপ্লেসমেন্ট বাই টাইম। ডিসপ্লেসমেন্ট বাই টাইম ইন্টারভাল। টাইম ইন্টারভাল বা টাইম টেকেন। ডিসপ্লেসমেন্টটাকে আমরা কিভাবে ডিফাইন করি? চেঞ্জ ইন পজিশন। ডিসপ্লেসমেন্ট কেমন ভাবে ডিফাইন করা হয়? ফাইনাল পজিশন মাইনাস ইনিশিয়াল পজিশন। ঠিক তো? মনে পড়ছে তো? ডিভাইডেড বাই টাইম ইন্টারভাল টি - 0। তাহলে এখান থেকে আমরা কি পেলাম? x - x0 ইকুয়াল টু ভিটি। এটা কনস্ট্যান্ট তো? তাহলে x ইকুয়াল টু কি হবে? x0 প্লাস ভিটি। x ইকুয়াল টু কি হবে? x0 প্লাস ভিটি। ঠিক আছে? বুঝতে পারছো কি স্যার বলছি? টি ইকুয়াল টু জিরোটা কেন ধরলাম? হ্যাঁ, স্যার টি ইকুয়াল টু জিরোটা কেন ধরলাম? টি ইকুয়াল টু 0। ও না, ইকুয়াল হবে না, ওটা তোমার একটা দাগ পড়বে, আগে একটা দাগ মনে হয় ছিল আগে থেকে। যাই হোক, ঠিক আছে তো? তাহলে ডিনোমিনেটরে কি আসছে? টি - 0 হলো। তাহলে আমি যদি এবার তোমাকে বলি
যে x ইকুয়াল টু 2 + 4 × t, তাহলে ইনিশিয়াল পজিশন কত? ইনিশিয়াল পজিশন হচ্ছে 2, ভেলোসিটি কত? ভেলোসিটি কত? 4। কম্পারিজনটা করতে পারছো? এই সবাই পারছো? অনলাইনে যারা আছো কম্পারিজন করতে পারছো তো? হ্যাঁ স্যার। ওকে, অসুবিধা হলে বলবে, হ্যাঁ, যদি অসুবিধা হয় সঙ্গে সঙ্গে বলবে। আচ্ছা, এইবার তোমাকে যদি আমি এই ইকুয়েশনটা দিয়ে বলি x ইকুয়াল টু t + 4 × t, দিয়ে যদি বলি যে তুমি ভেলোসিটি টাইম গ্রাফটা আঁকো তো দেখি। x ইকুয়াল টু 2 + 4 × t, আঁকো আঁকো আঁকো। আচ্ছা, আগে আমাকে বলো যে এক্সটি গ্রাফটা কেমন হবে। আগে এক্সটি গ্রাফটা কেন, তারপর ভিটি গ্রাফ। x ইকুয়াল টু যদি 2 + 4t হয় তাহলে এক্সটি গ্রাফ কেমন হবে? এক্সটি গ্রাফটা স্ট্রেট লাইন হবে তো নাকি? এক্সটি গ্রাফটা স্ট্রেট লাইন হবে। গ্রাফটা কি এরকম হবে? গ্রাফের নেচারটা কি উপরের দিকে উঠে যাবে নাকি উঠবে না? উঠবে, উপরের দিকে উঠবে। আচ্ছা, স্যার এখানে ডিসপ্লেসমেন্টে এক্স আর এক্স জিরোর মধ্যে কোনটা ফাইনাল পজিশন আর কোনটা ইনিশিয়াল পজিশন? x0টা হচ্ছে ইনিশিয়াল পজিশন। এই যে ডিসপ্লেসমেন্ট মানে চেঞ্জ ইন পজিশন, এটা হচ্ছে ইনিশিয়াল, আর এটা হচ্ছে ফাইনাল। হ্যাঁ। আচ্ছা তাহলে ফাইনাল পজিশন মাইনাস ইনিশিয়াল পজিশন, এটাই হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট। x0 মানে হচ্ছে t ইকুয়াল টু 0 তে ওর পজিশন, এবং এই x0টা হচ্ছে এখানে 2। x0টা কত? x0টা হচ্ছে 2। হলো? বুঝে যাচ্ছে x0টা 2 হ্যাঁ নাকি যাচ্ছে না? স্যার। x0টা 2 বোঝা যাচ্ছে, তাই তো? আচ্ছা, এইবার একটু তোমাদের জিজ্ঞেস করি, ধরো এখানে বলে দেওয়া আছে t ইকুয়াল টু 3, এখানে বলে দেওয়া আছে t ইকুয়াল টু 3, তাহলে এইটুকু কত? t ইকুয়াল টু যদি 3 হয় তাহলে এইটুকু কত? এই যে ব্র্যাকেটে দিয়ে যেটা দেখিয়েছি এটুকু কত? t ইকুয়াল টু 3 হলে স্যার 14। 14। কি করে পেলে? এখানে বসিয়ে দিয়েছো, তাই তো? হ্যাঁ স্যার টি এর ভ্যালুতে। আচ্ছা, তাহলে এইটুকু কত? এইটুকু কত? 14 মাইনাস 2। 14 মাইনাস 2 মানে হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট। 14 মাইনাস 2টা কি? ডিসপ্লেসমেন্ট। 14টা হচ্ছে ফাইনাল পজিশন t ইকুয়াল টু 3 তে, আর 2টা হচ্ছে ইনিশিয়াল পজিশন t ইকুয়াল টু 0 তে। তাহলে 14 মাইনাস 2 অর্থাৎ কিনা 12, এটা কি? ডিসপ্লেসমেন্ট। ডিসপ্লেসমেন্ট ইন 3 সেকেন্ড। তাহলে ডিসপ্লেসমেন্ট ইন 3 সেকেন্ড 12 ডিভাইডেড বাই 3, এটা কত? 4 মিটার পার সেকেন্ড। ঠিক আছে, এটাই হচ্ছে টি এর কোফিসিয়েন্ট। জিরোর থেকে হালকা বেন্ড করে মানে দেখা দেখা আমি দেখতে পাচ্ছি। না না না, ওরম কেন বেন্ড করবে? ভিটিগ্রাফে। আচ্ছা, ভেলোসিটি কত? 4। এটা কি পাল্টাচ্ছে? কে বলবো? শুরু থেকেই ওটা ওর ভেলোসিটি ছিল, স্টার্টিং এর ভেলোসিটি। ভেলোসিটিতে তো 4ই থাকছে। হ্যাঁ, তাহলে ভিটিগ্রাফটা কেমন হবে? ভি কি চেঞ্জ হচ্ছে? ভি চেঞ্জ হচ্ছে না তো। তাহলে স্টার্টিং থেকেই ওর ভেলোসিটি কত?
স্টার্টিং থেকে ওর ভেলোসিটি 4 মিটার পার সেকেন্ড। ভিটি গ্রাফ কি বোঝা যাচ্ছে? ভেলোসিটি কনস্ট্যান্ট তো কি? তাহলে ভিটি গ্রাফ কেমন হবে? কনস্ট্যান্ট হলে স্ট্রেট লাইন প্যারালাল টু টাইম অ্যাক্সিস। ভি ইজ নট চেঞ্জিং উইথ টাইম, তাহলে গ্রাফ কেমন হবে? স্ট্রেট লাইন প্যারালাল টু টাইম অ্যাক্সিস। বুঝতে পারছো? হুম, রিমুভ করি। স্যার এক সেকেন্ড, স্যার এক সেকেন্ড। আচ্ছা, হ্যাঁ স্যার। হয়েছে? হ্যাঁ আচ্ছা, এবার একটা ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন দিচ্ছি, কেমন? দেখি এটাকে কি করো। A ball is dropped from height h. A ball is dropped from height h. ঠিক আছে? After colliding with ground, the ball bounces back to initial height. The ball bounces back to half the initial height. After colliding with the ground, the ball bounces back to half the initial height. ঠিক আছে? And this continues until the ball finally stops. Until the ball finally stops. তার মানে প্রথমবার কি হচ্ছে? h থেকে পড়ে h/2 অবধি উঠছে। তারপর কত? h/4। তারপর কত? h/8। তারপর কত? h/16। গ্র্যাজুয়ালি কমতে থাকছে। একটা বলকে ছেড়ে দিলে এরকম ভাবেই তো থামে। কমতে 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 আলটিমেটলি থেমে যায়। রাইট? So find total distance and total displacement of the ball during the entire motion. Find total distance and total displacement of the ball during the entire motion. Displacement is very easy, right? Displacement is very easy, but distance একটু কঠিন। কিন্তু পারবে তোমরা। যেটা সোজা আমি করে দিই, সোজাটা আমি করে দিই নাকি? ডিসপ্লেসমেন্ট কত? ফাইনালি থেমে যাচ্ছে তো। ডিসপ্লেসমেন্ট কত? এইচ। এটা আমি প্লাস ধরবো না মাইনাস ধরবো? ডিসপ্লেসমেন্ট নিচের দিকে তো, প্লাস ধরবো না মাইনাস ধরবো? মাইনাস ধরবো। ঠিক আছে, কেন মাইনাস ধরলাম? along negative y axis, তাহলে ডিসপ্লেসমেন্ট মাইনাস এইচ। তাহলে টোটাল ডিস্টেন্স সেটা কি করতে হবে? একটু বুদ্ধি খাটিয়ে বের করো, দেখি তোমরা কেমন করো।
তোমরা কেমন ভাবে বের করো দেখি। কারণ তোমাদের তো ওই অলিম্পিয়াড টাইপের একটা পরীক্ষা হয়, হ্যাঁ, অলিম্পিয়াড টাইপের পরীক্ষাগুলোতে কিন্তু এরকম একটা প্রশ্ন দিয়ে দিতে পারে। খুব কঠিন নয়, আবার খুব সহজ। এই, আর অপশন চাইছিস? কোনো অপশন নেই, বের কর। এটা এরকম হয় তো রিয়েলিটিতে নাকি? একটা বলকে ছেড়ে দিলে আস্তে আস্তে কি হয়, ড্রপ করতে 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 কিছুক্ষণের মধ্যে থেমে যায়। তাহলে কতটা ডিস্টেন্স কভার করছে, এটা একটা খুব রিয়েলিস্টিক একটা প্রবলেম, তাই না? কিন্তু ভাবতে একটু অসুবিধা হচ্ছে, কিন্তু রোজই আমরা চোখের সামনে দেখতে পাবো। চলো এটা ভেবে করো, আমি 2 মিনিটের মধ্যে আসছি, এটা ভেবে করো।
এই এগোচ্ছে নাকি? কি রাজর্ষি হ্যাঁ করে স্যার। ফেলেছিস? হ্যাঁ স্যার। দাঁড়াও একটা সেকেন্ড দাঁড়াও।
আচ্ছা কি ইকুয়েশনটা কি হচ্ছে বল দেখি। স্যার বলবো? হ্যাঁ বল, ইকুয়েশনটা বল রাজর্ষি, ফাইনাল স্যার ইকুয়েশন। আচ্ছা প্রথমে এইচ, তাই তো? তারপর হ্যাঁ কত? স্যার। স্যার এইচ প্লাস এইচ বাই টু কারণ প্রথমে প্লাস তো এইচ নামবে, তারপর এইচ বাই টু প্লাস এইচ বাই টু প্লাস এইচ বাই ফোর প্লাস এইচ এইচ বাই বাই টু। ফোর এর। হ্যাঁ শোনো, এই যে এটা তোমার এইচ বাই টু অব্দি উঠছে, আবার এইচ বাই টু অব্দি নামছে, হ্যাঁ স্যার। তাহলে কি স্যার হবে? এইচ বাই টু। 2 × h/2, হ্যাঁ তাই স্যার তো? এরকম ভাবে কন্টিনিউ হবে। কি প্রথমবার মাটিতে পড়ার পর কি হবে? h/2 উঠবে, h/2 নামবে, তাহলে কি হলো? 2h/2। তারপর কি হবে? আবার h/2 অব্দি উঠছে, এই h/4 অব্দি উঠছে, তাই তো? তাহলে কি করব? 2 × h/4, তাই তো? এন্ড সো অন। তাহলে কি আসছে? এইচ এবার কমন নিয়ে নাও, তাই তো? এইচ কমন নিয়ে নিলে কি আসছে? 1 + 1 + তারপর কি? স্যার 1/2 প্লাস 1/4 এরকম ভাবে চলছে। এটা চলছে, ঠিক আছে? ইনফিনিটি পর্যন্ত নয় নাই লিখলাম, এরকম ভাবে চলছে, ঠিক আছে? আচ্ছা, স্যার এবার এইটাকে বের করবার কি কোনো টেকনিক আছে? স্যার এটাকে বের করবার কোনো টেকনিক আছে? স্যার ধরো বলছি যে ওয়ান। প্রথমটা স্যার নিয়ে তো আমাদের কোনো অসুবিধা নেই, h+h, 1+1/4 + 1/8 + so on। এই পার্টটাকে যদি আমরা বের করতে ফেলতে পারি তাহলেই কাজ হয়ে যাবে। তো এটাকে বের করবার কোনো টেকনিক আছে কি? এটাকে বের করবার খুব সহজ একটা টেকনিক আছে। মনে করো ক্যাপিটাল এক্স ইকুয়াল টু এইচ ইন্টু 1+1/2 + 1/4 অ্যান্ড সো অন, ঠিক আছে? বুঝতে পারছো? হুম, আচ্ছা, তাহলে এইটা যদি হয়, দেখো আমি যদি এটাকে 2 দিয়ে, এবার দেখো আমি এটা লিখেছি তো, এবার আমাকে বলো যে x/2 ইকুয়াল টু কত? x/2 ইকুয়াল টু কত? এইচ, তারপর কি? তাহলে আমি 2টাকে ভেতরে পাঠিয়ে দিচ্ছি, হাফ, তারপর 1/4 + 1/8 অ্যান্ড সো অন। কি বলো, এসে গেছে? এই দাঁড়া, টাকা নিয়ে যাও। হ্যাঁ ওটাও নিয়ে যাও, দাঁড়া টাকা নিয়ে যাও। বাড়িকে ফোন করে দিস। আর শোন, এই 10 টাকাটা নিয়ে যাও। কত এসছে জানো টাকাটা? এমন কত এসছে? এমন। বাড়ি গিয়ে ফোন করিস। বলো এবার কি করবে বলো, তাহলে আমাকে বলো যে স্যার স্যার
স্যার আপনি মিউটেড। ও এই রে, দেখেছিস? দেখ আমি মিউটেড হয়ে ঢুকে যাচ্ছি, এদিকে কোনো কিছু শোনা যাচ্ছে না। এই তাহলে কি করলাম বল দেখি, কোথা থেকে বলবো? স্যার আপনি ওই x/2 অবধি ওইটা ওই পর্যন্ত আমরা শুনতে পেয়েছি, এটা যে ও লিখলেন x/2 আচ্ছা পর্যন্ত আচ্ছা, তাই। হ্যাঁ। এই যে x/2 করলে তাহলে কি হবে? x/2 করলে সবগুলোকে আমি 2 দিয়ে ডিভাইড করে দেবো, তাই তো? x/2 করলে সবগুলোকে আমি 2 দিয়ে ডিভাইড করে দিলাম। আচ্ছা, এবার প্রথম যে ইকুয়েশনটা ছিল সেটা x ইকুয়াল টু ছিল, তাই তো? এবার আমি যদি x/h করি তাহলে কি হবে? x/h করলে এটা সরে যাবে, তাই তো? আর এই পরের ইকুয়েশনটাকেও যদি আমি x/2h করি তাহলে কি হবে? x/2h করলে যেটা পাচ্ছি সেটা কি লেফট সাইডে কোথাও বলে দেওয়া আছে? x/2h ইকুয়াল টু কত? লেফট সাইডে কোথাও কি বলে দেওয়া আছে? এই যে হাফ প্লাস 1/4 প্লাস 1/8 প্লাস সো অন, এটা কি লেফট সাইডের ইকুয়েশনে কোথাও বলে দেওয়া আছে? আছে তো? এই যে হাফ প্লাস 1/4 এন্ড সো অন, এটা ইকুয়াল টু কত? x/h মাইনাস 1 নয় কি? x/h মাইনাস 1 ইকুয়াল টু তাহলে কত আসছে? ইকুয়াল টু কত আসছে? x/2h। তাহলে এখান থেকে কি x বের করা সম্ভব? এখান থেকে কি কোনোভাবে x বের করা সম্ভব? বুঝতে পারছো কি বলছি? হুম হুম। হ্যাঁ, স্যার x তো 2h। x2h আসছে, আচ্ছা দাঁড়াও। না স্যার মানে আপনি যেটা এইটাকে ধরলেন ওইটাকে আমি 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে তারপর আমি মাইনাস করেছি, যার জন্য কি হচ্ছে যে এইচ প্লাস এইচ ছাড়া সব কিছু কেটে যাচ্ছে, তাই এক্স এর ভ্যালু 2h হলো। আচ্ছা তাহলে শোনো, এই এটা এটা তাহলে কিছুটা তো বুঝতে পেরেছো? এবার আমরা এটাকে ফাইনালি আবার করছি, হ্যাঁ? ভালো করে শোনো। তাহলে এর সামটা কি আসছে? প্রথমে এইচ, তারপর এইচ, তারপর কত? h/2, তারপরে কত? h/4, তারপরে কত? h/8 এন্ড সো অন। ঠিক আছে? ইকুয়াল টু এইচ কমন নিয়ে নিলে কি আসছে? 2 প্লাস হাফ প্লাস 1/4 প্লাস 1/8 প্লাস, এইভাবে চলতে থাকছে, অনেক দূর অব্দি চলতে থাকছে। ঠিক আছে? এবার আমাকে সামেশনে ঝামেলা কোনটা হচ্ছে? সামেশনে ঝামেলা হচ্ছে হাফ প্লাস 1/4 প্লাস 1/8 প্লাস এরকম একটা কিছু চলে আসছে, ঠিক তো? আচ্ছা, তাহলে আমরা এই সামটাকে বের করতে গিয়ে একটা কায়দা করছি, সেটা হচ্ছে যে আমি যেহেতু এখানে প্রত্যেকবার হাফ হচ্ছে, সেই জন্য আমি এটাকে 2 দিয়ে ডিভাইড করে দিচ্ছি। তাহলে s/2 ইকুয়াল টু কি আসবে? s/2 ইকুয়াল টু কি আসবে? 1/4 প্লাস 1/8 প্লাস 1/16 প্লাস এন্ড সো অন। তাহলে এই যে 1/4 প্লাস 1/8 প্লাস 1/16, এটা আসলে কি? এইটার পর থেকে সবটা, তাই না? তাহলে s ইজ ইকুয়াল টু, s ইজ ইকুয়াল টু কি লিখতে পারি? হাফ প্লাস s/2। বুঝতে পারছো কি? s ইজ ইকুয়াল টু হাফ প্লাস s/2, তার মানে s/2 ইকুয়াল টু হাফ। তাহলে s ইকুয়াল টু কত? s ইকুয়াল টু কত? 1। তাহলে এই যে এতটুকু কত? এটা হচ্ছে 1। তাহলে তুমি কত পেয়ে গেলে? h ইন্টু 2 প্লাস 1। তাহলে কত ডিস্টেন্স কভার করবে?
3/8। কত ডিস্টেন্স কভার করবে? 3/8। দেখো ফলো করতে পারছো? হুম। স্যার ওটা ছোট করতে করতে এতটাই নেগলিজিবল হয়ে যাচ্ছে যে ওটা আমরা 1 ধরে নিচ্ছি তো। হ্যাঁ, কমতে কমতে আলটিমেটলি থেমে যাচ্ছে। হ্যাঁ তাহলে আমরা এই যে অ্যাডিশনের টেকনিকটা ইউজ করলাম, এই টেকনিকটার একটা নাম আছে। এই রাজর্ষি কিছু বলবি? না স্যার, না স্যার, দাঁড়ান। আমরা অ্যাডিশনের যে টেকনিকটাকে ইউজ করলাম এটার একটা নাম আছে। হ্যাঁ, এটাকে বলে তোর জিওমেট্রিক জিওমেট্রিক প্রোগ্রেশন। সিরিজ। হ্যাঁ, জিওমেট্রিক সিরিজ, হ্যাঁ জিপি সিরিজ। তো এই সিরিজের ব্যাপারে আমরা যদি একটুখানি জ্ঞান অর্জন করে নিই তাহলে আমাদের পরবর্তীকালে একটু সুবিধা হবে। তো সেই জিনিসটা যদিও সিলেবাসে নেই, তো আমরা একটুখানি বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করি, কেমন? আমরা একটু বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করি, কারণ এই জিনিস তোমার ক্লাস 6-এ অলরেডি ইন্ট্রোডিউস করে দিয়েছে। বুঝতে পেরেছো? ক্লাস 6-এ অলরেডি ইন্ট্রোডিউস করে দিয়েছে। ক্লাস 6-এর অ্যানুয়ালে এবারে একটা প্রশ্ন এসেছিল, আমি সেই প্রশ্নটা তোমাদের হুবহু দিচ্ছি, ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, কারণ আমার মেয়ে তো 6 থেকে 7-এ উঠবে এবারে। দেখো এরকম একটা সিরিজ দিয়েছে, 1+2+3 ডট 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 আপ টু 100 প্লাস 99 প্লাস 98 প্লাস ডট 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 +1। এটার সামটা বার করো তো দেখি। এটা ক্লাস 6-এর কোশ্চেন, কিন্তু মানিজ্যতার ব্যাপার। করো। এটা কিন্তু তোমার যদি বিশ্বাস না হয়, আমি তোমাকে অ্যানুয়ালের কোশ্চেন পেপার এনে দেখাতে পারি। পড়ে দেখো। এটা ক্লাস 6-এর কোশ্চেন কিন্তু, বিলিভ মি। স্যার 10,000। হ্যাঁ হ্যাঁ, 10,000। 10,000। হ্যাঁ স্যার। কি 10,000 পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার, 10,000 পাচ্ছি। আর কেউ কিছু পাচ্ছ? দেখো এটা লেখার একটা অদ্ভুত কায়দা আছে, তারপর আমি তোমাকে এটাকে ফর্মুলা হিসাবে বলছি, ঠিক আছে? এটাকে একটা ব্র্যাকেটে দিলাম, প্লাস, এবার আমি যদি এটাকে 100 প্লাস 99 প্লাস 98 এত অব্দি যাই, তাহলে আমি কি অতিরিক্ত কিছু লিখলাম? অতিরিক্ত কিছু লিখেছি তো? একটা 100 বেশি লিখেছি তো? হ্যাঁ স্যার, -100। একটা 100 বেশি লিখেছি তো, ঠিক কি না? আচ্ছা, এইবারে দেখো যোগ করার কায়দাটা দেখো। এইটা যেটা দেখতে পাচ্ছ, এটাকে আমি খালি
ওই অর্ডারে না লিখে ঘুরিয়ে লিখ। ওটাই লিখছি, কিন্তু আমি ঘুরিয়ে লিখছি। মানে কি, 100 এর সঙ্গে 1 কে অ্যাড করছি, 99 এর সঙ্গে 2 কে অ্যাড করছি। ফলো করতে পারছো কি করছি? হ্যাঁ, এরকম কেন করছি? এরকম কেন করছি? 100 এবং 1 কে অ্যাড করলে যা হয়, 2 এবং 99 কে অ্যাড করলেও একই হয়, 3 এবং 98 কে অ্যাড করলে সেম। তাহলে এখানে কতগুলো টোটাল নাম্বার আছে? 100 খানা নাম্বার আছে, তাই তো? তাহলে এই দুটোকে সাম করলে কত হবে? 101 ইন্টু 100। এতটুকুকে সাম করলে কত হবে বলো? 101 ইন্টু 100 হবে, হবে তো? মাইনাস 100। তাহলে 100 কমন নিয়ে নাও, 101 মাইনাস 1, তাহলে 100 ইন্টু 100 ইকুয়াল টু 10,000। বুঝতে পারছো? ইকুয়াল টু কত? 10,000। হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যার। এসব উল্টো পাল্টা প্রশ্ন না, এটা ক্লাস 6 এর কোশ্চেন, কিন্তু এবারই এসছে জানুয়ারি। না না, তোদের সময় এসব ছিল না তো। না স্যার। বেশ মজার না? হ্যাঁ, একবার খুঁজে পেয়ে গেলে কি আর অতটা কঠিন? খুঁজে না পেলে খুব কঠিন, খুঁজে পেয়ে গেলে কঠিন না। তাই তো? তাহলে এইভাবে যে আমি করলাম, এটা লেখার একটা টেকনিক আছে। যদি আমি n নাম্বার অফ টার্মস লিখি, s ইকুয়াল টু 1 প্লাস 2 প্লাস, এইভাবে করতে করতে আমি যদি এত অবধি চলে যাই, nth টার্ম অবধি চলে যাই, কেমন? n 100 হতে পারে, 10 হতে পারে, যা খুশি হতে পারে। এবার এটাকে আমি আবার ঘুরিয়ে লিখছি। n তার আগেরটা কত? n মাইনাস 1, তাই তো? তার আগেরটা কত? n মাইনাস 2। এইভাবে স্যার n কমতে মাইনাস 1 এর সঙ্গে 1। এরপরে কমতে কমতে 1 হয়ে যাবে। ঘুরিয়ে লিখেছি খালি। তাহলে 2s ইকুয়াল টু কি হবে? 2s ইকুয়াল টু কি হবে? n প্লাস 1। এরপরেরটা কি হবে? n প্লাস 1। সবগুলোই n প্লাস 1। কতগুলো টার্ম আছে? n খানা টার্ম আছে। তাহলে কি লিখবো? n খানা যদি n প্লাস 1 থাকে তাহলে কি লিখবো? n খানা যদি n প্লাস 1 থাকে তাহলে কি লিখবো? n ইন্টু n প্লাস 1, রাইট? হ্যাঁ স্যার, একটা অ্যাভারেজ বার করার ফর্মুলা n ইন্টু n প্লাস তাহলে 1 s বাই কি আসবে? s কি আসবে? n ইন্টু n n প্লাস ইন্টু 1 n বাই 2। প্লাস 1 ডিভাইডেড বাই 2। বোঝা গেল? হ্যাঁ, আচ্ছা। এইবারে এইখানে যে কোশ্চেনটা তোদের করতে দিয়েছিলাম, এইখানে যে কোশ্চেনটা তোদেরকে করতে দিয়েছিলাম, সেটা কি? সেটা ছিল s ইকুয়াল টু 1 প্লাস 2 প্লাস, এত পর্যন্ত গেছে n, কিন্তু তারপরে তারপরে কিন্তু n থেকে কমেনি, n থেকে কমেনি। কি হয়েছে? n এর পর আবার সরাসরি চলে এসেছে কত? n এর পর সরাসরি কি চলে এসেছে? n মাইনাস 1, n মাইনাস 2 অ্যান্ড সো অন করতে করতে 1। তাহলে এখানে সমস্যাটা কি? একটা n কম আছে, একটা n কম আছে। তাহলে 1 প্লাস 2 প্লাস 3 প্লাস করতে করতে n, ঠিক তো? এবার আমি যদি এটাকে লিখি যে n প্লাস n মাইনাস 1 প্লাস n মাইনাস 2 প্লাস কমতে কমতে 1, তাহলে কি হবে? আমি একটা n অতিরিক্ত লিখেছি। আমি কি লিখেছি? একটা অতিরিক্ত n লিখেছি, তাই জন্য মাইনাস n করে দিলাম, ইকুয়াল। তাহলে এখানে এই যে দুটো, এই দুটো একই তো, এই দুটো তো একই। তাহলে 2 ইন্টু এর সামটা কত? এর সামটা কত? n ইন্টু n প্লাস 1 বাই 2। এই যে এই সামটা কত ছিল? n ইন্টু n প্লাস 1 বাই 2। তাহলে কি হবে? 2 ইন্টু n ইন্টু n প্লাস 1 বাই 2 মাইনাস n।
তাহলে 2 2 ক্যান্সেল হয়ে গেল, n স্কোয়ার প্লাস n মাইনাস n ইকুয়াল টু আনসার কি হবে n স্কোয়ার। তাহলে এখানে এই n টা কত ছিল, 100 ছিল, তাহলে আনসার কত হবে 100 স্কোয়ার। হ্যাঁ, বুঝতে পারলে? তাহলে এটার আনসার হবে n স্কোয়ার। তাহলে ভেবে দেখ, ডেঞ্জারাস কোশ্চেন সব দিয়ে দিচ্ছে কিন্তু ক্লাস 6-এ। ভাব কি অবস্থা। মানে এরপর যারা ধর 6 থেকে আস্তে আস্তে উঠে আসবে তারা কিন্তু অনেকেই এইগুলোতে এক্সপোজ। কেমন সিলেবাস মডিফাইড হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, তাহলে এইটা কি শিখলাম আমরা? জিপি। এইভাবে তোমার কিভাবে সামটাকে বের করতে হবে। আর আরেকটা কি শিখলাম, যদি এরকম একটা কিছু হয় যে এস ইকুয়াল টু 1 প্লাস হাফ প্লাস 1/4 প্লাস 1/8 প্লাস, এই সামটা কি করে বের করতে হয় সেটা আমরা শিখলাম। ঠিক তো? হ্যাঁ, আচ্ছা। তাহলে যদি এটা তোমার এইরকম থাকতো একটা কিছু 1 প্লাস 1/3 প্লাস 1/3 স্কোয়ার প্লাস, তাহলে পারতে তো করতে। হ্যাঁ, এই এস ড্যাশটা কিভাবে বার করতো? সেকেন্ডটার আনসার কিভাবে বের করতো? এস ইকুয়াল টু 1.5 মানে 3/2। এই এস ইকুয়াল টু 3/2 পাচ্ছিস? 3/2 এগুলো মজার বল। কিভাবে করলি? আমি যেভাবে বললাম সেভাবে করলি, কিন্তু সেভাবে নাও করতে পারতিস। হ্যাঁ, মানে আমি যা বলবো সেরকমও করতে হবে এমন কোনো কথা নেই কিন্তু। দেখ এটাকে আমি এবার কিভাবে করছি, কিভাবে করছি দেখ। 1 প্লাস 1/3, হ্যাঁ, এই 1/3টাকে এবার কমন নিয়ে নিচ্ছি। এই যে এইটার পর থেকে 1/3 কে কমন নিচ্ছি, তাহলে কি হবে 1 প্লাস 1/3 প্লাস 1/3 স্কোয়ার প্লাস এন্ড সো অন। তাহলে 1 প্লাস এটা কি পাবো, 1/3 ইন্টু এস, এস। তাই তো? হ্যাঁ। তাহলে এস ইকুয়াল টু কি পেয়ে গেলি, 1 প্লাস s/3। তাহলে সাবট্রাকশন করে দাও, 2s/3 ইকুয়াল টু 1, s ইকুয়াল টু 3/2। মানে আমি বলতে চাইছি তুমি তোমার মাথাটাকে খালি রাখবে, মাথাটাকে ফ্রি রাখবে। এটা জাস্ট ম্যানিপুলেট করার ব্যাপার। কিভাবে ম্যানিপুলেশন করবে সেটা যে তোমাকে আমার দেখানো রাস্তায় করতে হবে এমন নয়। তোমার যেটা ভালো লাগবে তুমি সেটা করবে। বুঝতে পেরেছো? এবং অনেক ক্ষেত্রে এরকম হবে যে তোমার মাথাটা যদি ফ্রি থাকে, মাথাটা যদি খোলা থাকে, তাহলে তুমি আমার থেকেও ভালো করবে। তুমি আমাকে সাজেস্ট করবে যে না এটা ভালো নয়, এইরকম করো। বুঝতে পেরেছো? তুমি যদি সত্যি শিখে থাকো তাহলে তোমার চিন্তা করার ক্ষমতা
আমার উপর ডিপেন্ডেন্ট থাকবে না, তুমি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি চিন্তা করতে শুরু করবে। এবং আমার লক্ষ্যটাই হচ্ছে যে তুমি কিভাবে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি চিন্তা করতে শিখবে। ঠিক আছে, আমার লক্ষ্য এটা নয় যে তুমি আমার উপর ডিপেন্ডেন্ট থাকবে, আমার লক্ষ্য হচ্ছে তুমি কবে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাবে। বুঝতে পারছো কি বলছে? সুতরাং তোমার টিচার কি বলছে সেটার বিয়ন্ডে তুমি যাওয়ার চেষ্টা করো। হলো? সেই জন্য দেখো আমরা সিলেবাসের বাইরে এখানে চলে এলাম, কারণ আমরা এরকম সিচুয়েশনে পড়ে যেতেই পারি। বুঝতে পারছো? যেমন ধরো ওই একই প্রশ্ন, এই করতে ভালো লাগছে তো না কঠিন লাগছে? আকাঙ্ক্ষা, কঠিন লাগছে? একটু কঠিন লাগছে? কতটা কঠিন লাগছে মানে, বুঝতে পারছিস তো? ওকে। যেমন ধরো মনে করো আমি একটা স্কোয়ার আছে, সেই স্কোয়ারের প্রতিটা স্যার সাইড আমি হচ্ছে, হ্যাঁ বলো। স্যার আমি এই ইউটিউবে একটা দেখেছিলাম যে একটা স্কোয়ারকে হাফ করে তার আবার হাফ করে এরম ভাবে করে করে আলটিমেটলি ওয়ান আসে। হ্যাঁ, সেরকম টাইপেরই একটা কিছু দেওয়ার চেষ্টা করছি। এবার ধরো আমি এ থেকে শুরু করলাম, বি তে গেলাম, সি তে গেলাম, তারপর ডি তে গেলাম। ঠিক আছে, আবার ডি থেকে এতে ফিরে এলো। কত ডিস্টেন্স কভার করলাম? করে নেক্সট টাইম কি করলাম, আমি এইরকম করলাম। নেক্সট টাইম আমি কি করলাম, ছোট স্কোয়ারের চারিদিকে ঘুরে এলো, ঘুরে আবার এতে ফিরে এলো। তারপরের বারে কি করলাম, তারপরের বারে কি করলাম, এই স্কোয়ারটার চারদিকে ঘুরে ফিরে এলো। হ্যাঁ, এবার তোমার মনে হতে পারে আরে আমার খেয়ে দিয়ে কাজ নেই যে প্রতিবার স্কোয়ার গুলোকে ছোট ছোট করে আবার ঘুরে আসছে, এসব আবার কি? তো সেরকমই ভাবতে পারো যে আমাদের কোনো কাজ নেই, আমরা প্রতিবার স্কোয়ারটাকে ছোট করে আবার ঘুরে ঘুরে আবার আগের জায়গায় ফিরে আসছি। তাহলে আমি এইভাবে কত ডিস্টেন্স কভার করব, থেমে যাওয়ার আগে আমি কত ডিস্টেন্স কভার করব, একটু বুদ্ধি খাটিয়ে করো। ফ্রি থাকলে কর, বলছি ফ্রি যদি থাকিস কর না, যদি ইচ্ছে হয় তাহলে করবি না। স্যার প্রশ্নটা আরেকবার কি ছিল? হ্যাঁ, আমি এ থেকে শুরু করলাম, এ বি সি ডি এ, এতে ফিরে হ্যাঁ এলাম, রাইট? হ্যাঁ প্রত্যেকটা সাইড কত? এ। হ্যাঁ তারপর আমি কি করলাম, কথাটা we are considering a smaller square of side a by 2. ঠিক আছে, so we are covering this distance second time. তারপর কি করলাম, তো gradually next time we are following this path, স্যার ফোর। we are following this path, then what, we are following this path. Every time side of the square reduces to half of its initial.
তাহলে কত আসছে? s is equal to প্রথমে হচ্ছে 4a, then 4 into a by 2, then 4 into a by 4, and so on, right? So 4a is common, 1 plus half plus 1 by 4 and so on is equal to 4a. এই সামটা কত? 1 plus half plus 1 by 4 and so on, এটা কত? কত কত বললি? স্যার 2 2 2 এইটা হচ্ছে 2, 1 তো অলরেডি আছে, 1 কি করে হবে? তারপর হাফ প্লাস 4 করে ওটা 1 হচ্ছে, 1 প্লাস 1 2। খাতায় আছে, দেখ আমরা এইমাত্র করেছি 1 plus half plus 1 by 4. সো কত ডিসটেন্স কভার করবে? 8. And what about the final displacement? What about the displacement? Displacement is 0. 0 Displacement এ is থেকে 0. শুরু হয়ে এতেই শেষ হচ্ছে। Initial point and final point coincides. So displacement is 0, right? And distance covered is equal to 8. তো চিন্তা নেই, স্কুলের পরীক্ষায় এসব আসবে না। স্যার দিবে দিতে স্কুলের পরীক্ষায় এসব এলে স্কুল তুলে দিতে হবে। দেখো বোঝা যাচ্ছে কি? হ্যাঁ, বাহ। স্যার আমাদের সিলেবাসে তো অলরেডি এএমজিএম আছেই, তো এপিজিপি ঢুকিয়ে দিতেই পারে। তোদের কি এবারে 9 এর ম্যাথমেটিক্স এর সিলেবাসে এপিজিপি দিয়েছে? স্যার এপিজিপি দেয়নি, এএমজিএম মোস্ট প্রবলি এপিজিপিও ছিল মনে হয়, এএমজিএম ইনইকুয়ালিটিটা কনফার্ম আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এমজিএম আছে, ঠিক আছে। তাহলে ফিজিক্স এর টিচার যদি জেনে যায় যে এসব সিলেবাসে দিয়েছে, তাহলে এটা দিয়ে দিতেই পারে। দেখো এটা বুঝতে পারলো তো সবাই? সিরিজের সামটা বুঝতে পারলো তো? আচ্ছা, আমাদের আরেকটা জিনিস লাগে, সেটা হচ্ছে যে আমরা আজকে আমাদের যা যা জিনিসগুলো লাগে সেই টুলস গুলো একটুখানি শিখে নেওয়ার চেষ্টা করছি। সেটা হচ্ছে আমাদের কাছে যদি এরকম একটা ইকুয়েশন থাকে, ax স্কোয়ার প্লাস bx প্লাস c ইকুয়াল টু 0, ঠিক আছে? তাহলে এটা একটা কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন। এটা কি? এটা একটা কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন। আচ্ছা, ক্লাস 8 এ ফ্যাক্টরাইজেশন করেছিস? হ্যাঁ, আচ্ছা। ধরো আমি যদি বলি যে x স্কোয়ার মাইনাস 5x, x স্কোয়ার মাইনাস 5x প্লাস 6 ইকুয়াল টু 0, তাহলে আমরা এটাকে কি করি? ফ্যাক্টরাইজ করি, তাই তো? স্যার x ইকুয়াল টু 2 বা x ইকুয়াল টু 3। তাই তো? ফ্যাক্টরাইজ করে কি বলি? এর সলিউশন আছে, রাইট? কিন্তু আমাকে যদি বলে যে x স্কোয়ার মাইনাস x প্লাস 1 ইকুয়াল টু 0, ফাইন্ড x, দাঁড়া দাঁড়া, এটা করিস না, এটা করিস না, দাঁড়া দাঁড়া, এটা করিস না। আমি তোমার নাম্বারগুলোকে চেঞ্জ করে দিই, নাহলে অন্য সমস্যা হবে। স্যার x হুম, এইটা কর। তাহলে এখান থেকে এমনি বের করা মুশকিল আছে, কারণ এটাকে ফ্যাক্টরাইজ করা যাচ্ছে না, তাই তো? এটাকে ফ্যাক্টরাইজ করা যাচ্ছে না। তাহলে এই অবস্থায় করার টেকনিকটা কি?
এই অবস্থায় করার স্যার টেকনিক দুদিকে হচ্ছে কি এক্স প্লাস ওয়ান দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবো? না, মাল্টিপ্লাই কিছু করবো, আমরা করব এক্স স্কোয়ার মাইনাস 2 ইন্টু এক্স ইন্টু হাফ। তাহলে কি এটা মাইনাস এক্স হলো? মাইনাস এক্স হলো তো, প্লাস 1/2 এর স্কোয়ার। এবার 1/2 এর স্কোয়ার তো নেই, তাহলে আমাকে একটা -1/2 এর স্কোয়ার করতে হবে। -1 ইকুয়াল টু 0। ঠিক আছে কি এতদিন? তাহলে কি এলো? এক্স মাইনাস হাফ এর স্কোয়ার -5/4 ইকুয়াল টু 0। তাহলে এক্স মাইনাস হাফ এর স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু 5/4। কি হবে তো? তাহলে এক্স মাইনাস হাফ ইকুয়াল টু কত? প্লাস মাইনাস √5 ডিভাইডেড বাই 2। তাহলে এক্স ইকুয়াল টু কি হবে? 1 প্লাস মাইনাস √5 ডিভাইডেড বাই 2। তাহলে কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনের দুটো সলিউশন থাকা উচিত। সো উই আর হ্যাভিং টু সলিউশনস। কিন্তু এটাকে ফ্যাক্টরাইজ করে আমরা করতে পারছি না, মিডল টার্ম ফ্যাক্টরাইজেশন করে এটা আসছে। তাহলে আমরা মাঝে মধ্যে ফিজিক্সে এরকম ক্যালকুলেশনের মধ্যে পড়ে যেতে পারি যেখানে ফ্যাক্টরাইজেশন হচ্ছে না। বুঝতে যাচ্ছে কি বলছি? তাহলে আমি সলিউশন পাবো কি করে? আমাকে এইভাবে করতে হবে। এটা কি বোঝাতে পারলাম নাকি না পারলাম? হ্যাঁ, হয়তো একটু কঠিন লাগছে, কিন্তু দেখবি যখন ভাত খাওয়ার সময় কখনো যদি তেতো জিনিস কিছু খাস, ভাত খাওয়ার সময় যদি কোনো তেতো জিনিস খাস, তেতোটা মানুষ কখন খায়? তেতো খাওয়ার শুরুতে খায়, স্টার্টিং এ খায়, তাই তো? সমস্ত খাওয়া হয়ে গেল, লাস্টে তেতো খায় কি? খায় না। তাহলে এইগুলো হচ্ছে সেই তেতো জিনিসগুলো যেগুলো আগে খেয়ে নিতে হবে, তাহলে পেটটা ভালো থাকে। বুঝতে পারছিস কি বলছি? তোর হয়তো এখন বাজে লাগছে, রে বাবা এইসব পড়াচ্ছে, কি সব পড়াচ্ছে বাবারে, কোনদিন দেখিনি, ফালতু সব জিনিসপত্র পড়াচ্ছে। হ্যাঁ, মনে হতে পারে, কারণ এইগুলো হচ্ছে তেঁতো। এইটা একবার হয়ে গেলে তারপর কি হবে? এই তেঁতোর উপর যাই খাবি মিষ্টি লাগবে। বুঝতে পারছিস কি বলছে? তেঁতো খাওয়ার পর কি হয়? নর্মাল নর্মাল জিনিস খেলে কি লাগে? মিষ্টি লাগে তো। জল খেলেও মিষ্টি লাগে। খেয়ে দেখেছিস কখনো? খুব তেঁতো কোনো কিছু খেয়ে জল খেয়ে দেখবি মিষ্টি লাগে। জলে তো এমনিতে কোনো টেস্ট নেই, কিন্তু খুব একটা তেঁতো কিছু খাবি, খেয়ে জল খাবি, দেখবি মিষ্টি লাগছে। তো সেই জন্য আগে ঝামেলার জিনিসগুলো একটুখানি বুঝে নেওয়া, দেখে নেওয়া উচিত। কেমন? এটা ফলো করতে পারলি? কিভাবে হলো, কিভাবে হলো ফলো করতে পারলি? হ্যাঁ, আচ্ছা। তাহলে ওই আগের মতো করে বলতো এক্স কত হবে? এটা কি মিডল টার্ম ফ্যাক্টরাইজেশন করা যাচ্ছে? এটা কি মিডল টার্ম ফ্যাক্টরাইজেশন করা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, এটা ফ্যাক্টরাইজেশন করা যাচ্ছে। করা যাচ্ছে, তাই তো? এটা মিডল টার্ম ফ্যাক্টরাইজেশন করা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ স্যার। তাহলে ফ্যাক্টর গুলো কি আসছে? x-5 ইন্টু x+1 নাকি কি? হ্যাঁ স্যার, এক্স ইকুয়াল টু 5 হ্যাঁ বা স্যার। -1। তাহলে x ইকুয়াল টু -1 আর 5। কিন্তু আমি যেটা বললাম সেরকম ভাবে একটু করে দেখ। আমি একটু আগে যেরকম বললাম এটা তো মিডল টার্ম ফ্যাক্টরাইজেশন করা যাচ্ছে, মিলছে না? তাহলে x² মাইনাস 2 ইন্টু 2x স্যার
স্যার 2 into x into 2, তাই তো? প্লাস 2 স্কোয়ার মাইনাস 2 স্কোয়ার মাইনাস 5 ইকুয়াল টু 0। তাহলে x মাইনাস 2 এর হোল স্কোয়ার মাইনাস 9 ইকুয়াল টু 0। তাহলে x মাইনাস 2 এর স্কোয়ার 9, তাহলে x মাইনাস 2 ইকুয়াল টু কত? প্লাস মাইনাস 3। তাহলে x ইকুয়াল টু কত? 5 এবং মাইনাস 1 নাকি? কি একটু আগে আমরা মিডল টার্ম ফ্যাক্টরাইজেশন করে কি পাচ্ছিলাম? 5 এবং মাইনাস 1ই তো পাচ্ছিলাম, ঠিক তো? তাহলে ফ্যাক্টরাইজেশন না করা গেলে আমরা কি করতে পারি? পারফেক্ট স্কোয়ার হিসাবে করে ম্যানিপুলেট করে বের করে ফেলতে, মনে থাকবে তো? বাহ। তাহলে কখনো যদি এমন সিচুয়েশন হয় ফিজিক্সের কোনো প্রবলেমে পেলে যেটাকে যেটাকে তুমি ফ্যাক্টরাইজ করতে পারছো না, তাহলে কি করবে? পারফেক্ট স্কোয়ার হিসাবে লিখে ম্যানিপুলেট করে দেবে, বুঝবে না তো? হ্যাঁ, গুড। আচ্ছা, আমরা এবার যেটা নিয়ে কথা বলছিলাম, ডিস্টেন্স, ডিসপ্লেসমেন্ট, এসব নিয়ে কথা বলছিলাম, তাই তো? এসব নিয়ে কথা বলছিলাম তো? Okay. ভেলোসিটিকে আমরা যেরকম ভাবে ডিফাইন করেছি, ডিসপ্লেসমেন্ট ডিভাইডেড বাই টাইম ইন্টারভেল, রাইট? অ্যাক্সেলারেশনকেও আমরা সেরকম ভাবে ডিফাইন করতে পারি। অ্যাক্সেলারেশন ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ চেঞ্জ ইন ভেলোসিটি ডিভাইডেড বাই টাইম ইন্টারভেল, ঠিক আছে? Velocity is defined as change in position divided by time interval, and acceleration is change in velocity divided by time interval. That means A is equal to V minus U by T. So V minus U is equal to AT. So V is equal to U plus AT. V is equal to U plus AT. Okay. So if I write V is equal to 2 plus 4 into T. If I write V is equal to 2 plus 4 into T. So U is initial velocity, which is equal to 2, and acceleration is equal to 4. Acceleration is equal to 4. Right? Acceleration is equal to 4. Now, to find displacement, x minus x0 is displacement, right? X minus x0 is displacement. To find displacement, if we are writing V into T, to find displacement, if we are writing V into T, it means it is a constant velocity. It means it is constant velocity. Velocity is not changing with time. Okay? But if the motion is accelerated, velocity is not a constant. If motion is accelerated, velocity is not a constant. So if velocity is not constant, this formula will not work. S equal to Vt will not work for non-constant velocity. It will work for constant velocity. Right? S equal to Vt will work for constant velocity. But in case of non-constant velocity, it will fail.
So if there is acceleration, you cannot write S is equal to Vt. Instead, you can write S is equal to V average into T. In case of variable velocity, you can write S is equal to V average into T. Right? How to find average? How to find average? How to find average velocity? Like, আমরা যদি এরকম একটা সিচুয়েশন ভাবি, তোদের আগেও এটাকে আমি গল্পের মতো বলেছিলাম যে 1 plus 2 plus 3 plus and so on up to n terms. So it is increasing by 1. It is increasing by 1. Right? So what is the sum? First one and the last one. First one plus last one divided by 2 multiplied by total number of numbers. It is the pattern. Okay. So how many numbers are there? N numbers. So how to find average of this number? Average of this number, how to find the average? Add them and divide it by total numbers. How to find average of all those numbers? Add them all and divide it by total numbers. So S divided by N will give you average of those numbers. So divided by N. So how to find average? Initial first one and last one divided by 2. Okay? If the difference is constant, it is increasing by 1 or something constant. If increment is constant for each case, in that case, we can use that formula. First plus last divided by 2. And in this case, how to find average velocity? How to find average velocity? If we assume acceleration is constant, if acceleration is constant, then what? Velocity is increasing at a constant rate. Constant acceleration means velocity is increasing at a constant rate. Okay? In that case, you can write initial velocity plus final velocity divided by 2 is the average velocity. You cannot write this equation always. Initial plus final divided by 2 is not the usual way to find average velocity. It is not the usual way. But if acceleration is constant, you can write u plus v by 2. Okay? বোঝা গেল? So u plus v equal to কত? What is v? V is again u plus 80. Right? Multiplied by 2 whole divided by 2. তাহলে কত আসবে? 2ut plus 80 square whole divided by 2 is equal to ut plus half 80 square. So that way we are getting displacement formula ut plus half 80 square. ঠিক আছে? তাহলে নেক্সট ক্লাসে আমরা এখান থেকে শুরু করব। বুঝতে পারলেন?